ओ- योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परमरक्षक
जगद्रक्षक विश्वरक्षक। ओम ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता, सर्वपिता सर्वमाता, विश्वपिता विश्वमाता। ओम जगतपिता जगन्माता जगदाम्बा जगज्जननी, जगतपति विश्वपति, चित्पति वाक्पति चक्षुष्पति, दीक्षापति तपस्पति, व्रतपति वसोष्पति, शुभस्पति, आपति परापति, प्रजापति सर्वभूतपति, सर्वपति। ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता, शाश्वत बंधु परम बंधु, प्रथम बंधु, शाश्वत मित्र परम मित्र, प्रथम मित्र, सर्वमित्र विश्वामित्र, सर्वसखा, शाश्वत सखा, परम सखा, प्रथम सखा। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सर्वगुरु, सत्य नित्य गुरु। ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य, प्रथमाचार्य, सत्याचार्य, सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी, शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा परमेश्वरा। ओम ईशा सर्वेशा परेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार। ओम न्यायकारिन् दयालु अजरा अमरा अभया अनुपमा। ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता, प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम परिभु, ओम शंभु। ओम शंभवा मयोभवा प्रभवा विभवा सुभवा। ओम सर्वानुभूः। ओम भूः। ओम भुवः। ओम स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा, प्राणस्य प्राण, प्राणात् प्राण, प्राणाधारा प्राणेश्वरा प्राणपति, जीवनपति जीवनेश्वरा जीवनदाता। ओम जन्मदाता। ओम सर्वदुःख विनाशक सकल क्लेशनाशक संकटमोचक, समस्त विद्या शांति भय निराश निवारक। ओम सच्चिदानंद घन स्वरूपा, आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायका। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ఓంకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు
జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మా బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, సర్వాత్మ, శుభాత్మ, దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, బాగా పట్టుకోవాలి, గట్టిగా పట్టుకోవాలి, సరిగా పట్టుకోవాలి, పడిపోకుండా పట్టుకోవాలి. ఏది జార విడుచుకోకూడదు, ఏది వదులుకోకూడదు. అదేమిటి? పరమైశ్వర్యమే. పరమైశ్వర్యాన్ని పట్టుకోవాలి. పరమైశ్వర్యాన్ని ఇచ్చేది, పరమైశ్వర్యానికి దారి చూపే ఎందరో గురువులు ఉన్నారు. ఆ గురువుల ప్రథమ గురువును పట్టుకోవాలి. రకరకాల గురువులు, ఎన్నో విషయాల్లో గురువులు, ఎన్నో కళలను, విద్యలను నేర్పించే గురువులు ఉంటారు. అందులో గురువులు కొందరు వరుణులు, గొప్పవారు కూడా ఉన్నారు, శ్రేష్ఠులు ఉన్నారు. కొందరు గురువులు అగ్ని లాంటి వారు ఉంటారు. కొందరు గురువులు మిత్రుల గురువు ఉంటారు, మిత్రుల్లాంటి. అందులో ప్రథమ గురువు, ముఖ్యమైన గురువు ఒకరిని ఉంచుకోవాలి. సరైన దారిని నడిపించే, సరి అయినటువంటి దిశా నిర్దేశం చేసేటువంటి గురువు, మనల్ని పడిపోకుండా పట్టుకొని నడిపించే గురువును గట్టిగా పట్టుకోవాలి, విడిచిపెట్టకూడదు. పరమైశ్వర్యానికి దారి చూపే, ఆ బాటలో నడిపించే గురువును పట్టుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. గట్టిగా పట్టుకోవాలి, విడిచిపెట్టకూడదు, సరిగా పట్టుకోవాలి. ఆ గురువుని పట్టుకోవాలి. ఆ గురువు వివేకవంతుడైన గురువు, బృహస్పతి లాంటి గురువు, అన్ని విద్యలతో సంబంధం ఉన్న గురువు, అన్ని విద్యలతో యుక్తమైనటువంటి ఉపదేశాలను ఇచ్చే గురువు బృహస్పతి, బ్రహ్మణస్పతి. వేద విద్యల రహస్యాన్ని తెలుసుకున్న గురువు, వివేకవంతుడైన, విజ్ఞానవంతుడైన గురువు ప్రథమ గురువు. ఆ గురువును పట్టుకోవాలి. ఆ జుహోత, సరిగా గ్రహించాలి, పట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే అన్ని శ్రేష్ఠ వ్యవహారాలు నేర్పిస్తారు. సత్యవాణి, వేదవాణిని యొక్క రహస్యాన్ని తెలియజేస్తారు. ఇంద్రాయ, ఇంద్రుని కొరకు, పరమైశ్వర్యం కొరకు. ఇంద్రం పరమైశ్వర్యం, ఇది పరమైశ్వర్యే. ధాతు ఇది పరమైశ్వర్యే. పరమైశ్వర్యం కొరకు. మన పరమైశ్వర్యం మోక్షమే. ఎందరో గురువులు ఉన్నప్పటికీ ప్రథమ గురువు మన మిత్ర గురువే. ప్రథమ మిత్ర, ఆ ప్రథమ మిత్ర గురువు విజ్ఞానవంతుడైన గురువు, వివేకవంతుడైన గురువు. చికిత్వాన్, కితజ్ఞానే, కితము, చికిత్వాన్. కేతువు, కితజ్ఞానము, కేతువైన గురువు, సంకేతాలనిచ్చే గురువు, సరైన సంకేతాలను ఇచ్చి సరిగా నడిపించే గురువు. ఆ గురువు యొక్క సంకేతాలతోనే అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ సంకేతాలను పట్టుకోవాలి. మన ప్రథమ గురువు చికిత్వాన్, బృహస్పతి, బ్రహ్మణస్పతి, వేద విద్య
విధుడైనటువంటి గురువు సకల ఐశ్వర్యాలను కలిగించే వేద విద్యను, ఎన్నో రహస్యాలను, ఈలోక సుఖాలను, పరలోక సుఖాలను, చివరికి మోక్ష సుఖాన్ని పొందడానికి కావలసిన విజ్ఞానాన్ని, ఉపాయాలను, రహస్యాలను అందజేసే, మనల్ని నడిపించే, నేర్పించే, ప్రశిక్షణ ఇచ్చే ఆ ప్రథమ గురువు మిత్ర గురువు. శ్రేష్ఠ గురువులు ఉన్నారు. వరుణ, మిత్ర, అగ్ని. ఈ గురువుల్లో మన గురువు మిత్ర గురువు. ఆ గురువే అందరికంటే ప్రథమ. నీ గురువు సహా ప్రథమ మిత్ర. ఆ గురువు నీ మిత్రుడు. కాబట్టి ఆ మిత్రుని పట్టుకోవాలి. పరమమిత్రుని కలవడానికి, ఆది మిత్రుని, ప్రథమ మిత్రుని పట్టుకోవడానికి ఈ ప్రథమ మిత్రుడు, ఈ గురువు యోగ గురువు. వీరుడైన, శూరుడైన, యోగ బలం ఉన్నటువంటి, యోగ వీర్యం ఉన్నటువంటి గురువు మన ప్రథమ మిత్ర గురువు. గురువులు విద్వాంసులైన గురువులు, వివేకవంతులైన గురువులు, యోగ గురువులు. అలాగే స్త్రీలు కూడా యోగినులై, విదుషమునులైనటువంటి స్త్రీజనులు, వారు కూడా కేవలం పురుషులు మాత్రమే కాదు, స్త్రీలు కూడా యోగినులు కావచ్చు, వేద విదుషీమణులు కావచ్చు. వారు కూడా పరమేశ్వర్యం కొరకు, మోక్షం కొరకు ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారో అదేవిధంగా అందరూ ప్రయత్నం చేయాలి. యోగులు ఏ విధంగా వ్యవహారం చేస్తారో, యోగులు ఏ విధంగా పరమాత్మను స్మరిస్తారో, యోగాభ్యాసం చేస్తారో, ధ్యానం చేస్తారో, సంధ్య ఉపాసన చేసుకుంటారో, యోగులు ఏ విధంగా చేసుకుంటారో అదే విధంగా చేసుకోవాలి ఇతరులు కూడా. యది యద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్ ఏవ ఇతరో జన, తత్తద్దేవ ఇతరో జన, తత్తద్ ఏవ ఇతరో జన. ఇతర జనులు కూడా అలాగే చేయాలి. యద్యద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ, ఏదేదైతే శ్రేష్ఠుడు ఆచరిస్తాడో, మన గురువు ఆచరిస్తాడో, గురువులాగా శిష్యులు ఆచరించాలి. యోగి విద్వాంసులు, యోగులైన విద్వాంసులు, విద్వాంసులైన యోగులు, వేద విద్వాంసులైన యోగులు, అలాగే వేద విదుష్యమైనటువంటి యోగినులు మోక్ష మార్గంలో ఏ విధంగా వ్యవహారం చేస్తున్నారో, మోక్షం పొందడానికి పురుషార్థం చేస్తున్నారు, పరమ పురుషార్థం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఏ విధంగా సేవకుడు తన స్వామి కొరకు, యజమాని కొరకు సేవ చేస్తాడో ఆ విధంగా యోగ గురువు, యోగ శిష్యుడు గురువు యొక్క సేవ చేసుకుని ఇప్పుడు కనిపెట్టుకుని ఉంటాడు సేవకుడు స్వామి సేవలో, యజమాని సేవలో. అలాగే అందరూ కూడా, స్త్రీ పురుషులందరూ కూడా ఒకరినొకరు కనిపెట్టుకొని సేవకుడు యజమాని ఏ విధంగా చూసుకుంటాడో అదే విధంగా యజమాని సేవకుని ఏ విధంగా కాపాడుకుంటాడో ఆ విధంగా కాపాడుకొని కార్యాలు చేస్తూ తమ అభీష్టములను, మనోవాంఛిత కామనలను పూర్తి చేసుకొని ధర్మపూర్వకంగా మోక్ష మార్గంలో ప్రయాణం చేయాలి. ఆ మోక్ష మార్గంలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు మిత్ర గురువు అవసరం. మిత్ర గురువుని గట్టిగా పట్టుకోవాలి. మర్కట కిషోర న్యాయంతో కోతి పిల్ల తల్లి కోతిని పట్టుకుంటుంది, గట్టిగా పట్టుకుంటుంది. ఆ బాధ్యత పిల్ల కోతిదే. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి శిష్యుడు తప్పకుండా చేరుతాడు, సఫలుడవుతాడు, విజయం సాధిస్తాడు. విజయం సాధించాలంటే మర్కట కిషోర న్యాయం, పిల్ల కోతిలాగా గట్టిగా పట్టుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. అందుకే ప్రథమ గురువును గట్టిగా పట్టుకోవాలి. ఎందరైన గురువులు ఉండవచ్చు, అందులో ఒక ప్రథమ గురువును ఉంచుకోవాలి. అది మిత్ర గురువును ఉంచుకోవాలి. ప్రథమ మిత్ర, ఆ గురువు చికిత్వాన్ బృహస్పతి. అలాగే తల్లులు, మహిళలు ఏ విధంగా వ్యవహారం చేస్తారో ఆ విధంగా వ్యవహారం నేర్చుకోవాలి. మాధుర్య మధ్వాహ శ్రేష్ట, మనకి ఇష్టమైనటువంటి ఇష్ట
స్వీయ ఇష్ట, స్వంత ఇష్ట, సొంత ఇష్టములు, అభీష్టములు, స్విష్ట, స్విష్ట, సుఇష్ట, మంచి మంచి ఇష్టాలు, మంచి మంచి కామనలు, మాధుర్యాది గుణయుక్తమైనటువంటి మంచి మంచి ఇష్ట కామనలను ఉంచుకొని, అలాగే పరోపకార బుద్ధితో వ్యవహారం చేసే విధంగా ప్రసన్నంగా ఉన్నటువంటి ఆ తల్లుల్లాగా తల్లి పిల్లల కోసం ఇటువంటి వ్యవహారం చేస్తుంది. మాధుర్యమైన గుణాలను ఉంచుకుంటుంది, ప్రీతిని ఉంచుకుంటుంది, ప్రేమను ఉంచుకుంటుంది, వాత్సల్యాన్ని ఎంతో ప్రేమ చేస్తుంది, తన ప్రాణాన్ని ఇస్తుంది, పిల్లల కోసం ఏమైనా చేస్తుందా అటువంటి గుణాలు నింపుకోవాలి యోగులు, యోగినులు, అలాగే అందరూ కూడా, ఇతరులు కూడా. మధ్వా స్విష్ట, సుహృత, సుప్రీత, ప్రసన్నంగా ప్రీతిగా ఉన్నటువంటి వ్యవహారం. విద్వాంసులు, విదుష్యమణులు అయినటువంటి యోగినులు, అలాగే మిగతా కూడా అందరూ కూడా విద్వాంసులు ప్రేరణ ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి. ఆ ప్రేరణ పొంది మిగతా వారు కూడా ఆ మార్గంలో యోగులు ఏ విధంగా వ్యవహారం చేస్తున్నారో తమ జీవితాన్ని కూడా అలా మార్చుకొని మంచి పనులు చేస్తూ తృప్తిని పొందాలి, తృప్తిగా జీవించాలి. మన జీవితం తృప్తిగా ఉండాలి. ప్రతిదినం ప్రతి క్షణం తృప్తిగా జీవించాలి. త్రింపంతు, తృప్తిని పొందండి. త్రింపంతు ఏ విధంగా అయాట్ సత్కర్మలు చేస్తూ, సత్కార్యం చేస్తూ, గౌరవిస్తూ, గౌరవాన్ని పొందుతూ తృప్తిగా ఉండండి. తృప్తిని ఇవ్వండి, తృప్తిని పొందండి. సంతృప్తిగా ఉండాలి జీవితం. ఆత్మ సంతృప్తియే చివరికి ముఖ్యం. అలా ఉండాలంటే ప్రథమ మిత్ర గురువు అవసరం. ప్రథమ బృహస్పతి చికిత్వాన్, ఆ ప్రథమ గురువు, ఆ మిత్ర గురువు బృహస్పతి, బ్రహ్మ, వేదం, వేద గురువు, వేద విధుడైనటువంటి చికిత్వాన్, కితజ్ఞాని, జ్ఞానం గలవాడు. ఆ జ్ఞానం గలవాని యొక్క సంకేతాలను అర్థం చేసుకోవాలి. కితవాన్, చికిత్వాన్, వివేకవంతుడైనటువంటి, విజ్ఞానవంతుడైనటువంటి ఆ యోగి, ఆ యోగ గురువు, ఆ మిత్ర గురువు మనకు ప్రథమ మిత్ర గురువు, ప్రథమ గురువు ఈ జీవనంలో. అసలు గురువు, ఆది గురువు, పరమ గురువు, పరంపిత పరమాత్మ వద్దకు చేసే గురువు మిత్ర గురువు. ఇంద్రాయ, ఇంద్రం కొరకు, పరమేశ్వర్యం కొరకు. పట్టుకోండి, గట్టిగా పట్టుకోండి. ఆ జుహోత, గట్టిగా పట్టుకోవాలి, సరిగా పట్టుకోండి. పిల్ల కోతిలాగా పట్టుకోండి. అప్పుడు ఏమైనా అర్థమవుతుంది. పిల్ల కోతి, పిల్లలాగా, పిల్లలు అలా పట్టుకోలేవు. మార్జాల కిషోర న్యాయం కాదు. తల్లి పిల్లలు పట్టుకుంటుంది. పిల్లలను, తన పిల్లలను అదే మోసుకెళ్తుంది. ఇప్పుడు తల్లి బాధ్యత ఎదగాలంటే, చేరాలంటే తల్లినే పట్టుకోవాలి పిల్ల కోతిలాగా. అందుకే ఆ జుహోత, హూ దాన, అదనే, ఆదానే. ఈ జుహోత, జుహు, హూ దాన, అదనే, ఆదానే చ. జుహోత్యది గణములు ధాతు. పట్టుకోవాలి, అదనం చేయాలి, అనుభవించాలి, భక్షించాలి, ఇవ్వాలి కూడా. అదే హవనం. స్వాహ, సత్యమనే వాక్కు, వేదవాక్కు, మోక్షాన్నిచ్చే వాణి స్వాహ. ఐశ్వర్యం కొరకు ఈ సత్యవాణి నిష్పాదితమైనటువంటి శ్రేష్ఠ వ్యవహారమును, వేదవాణి, వేద విద్యను, అలాగే మన శ్రేష్ఠ వ్యవహారాలు ముఖ్యం. ఐశ్వర్యం కొరకు, మోక్షం కొరకు వేద గురువు అయినటువంటి, యోగ గురువు అయినటువంటి ఆ గురువుని గట్టిగా పట్టుకుంటే
ఈ స్వాహ అర్థమవుతుంది, సత్యవాణి వేదవాణి అర్థమవుతుంది, సుతం అర్థమవుతుంది. శ్రేష్ఠ వ్యవహారాలు, ఆ వ్యవహారాలను మనం ఆచరించాలి. యోగుల జీవనాన్ని జీవించాలి. యోగులు ఏ విధంగా జీవిస్తున్నారు, ఏ విధంగా వ్యవహారం చేస్తున్నారు, ఎలా ఉంటున్నారు, ఏ సందర్భాల్లో కష్టాల్లో సుఖాల్లో ఎలా వ్యవహారం చేస్తున్నారు, అది బాగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడే తల్లి కోతిని పిల్ల కోతి పట్టుకున్నప్పుడే అర్థమవుతుంది. మన సంస్కృతి యొక్క సారం ఇది. సా ప్రథమ సంస్కృతి విశ్వవార. ఆ ప్రథమ సంస్కృతిలో ప్రథమ గురువు ఒకరు ఉంటారు. సా ప్రథమ వరుణ మిత్ర అగ్ని. ప్రథమ వరుణ, ప్రథమ మిత్ర, ప్రథమ అగ్ని. గురువుల యొక్క స్వభావాలు ఇవి. అందులో మిత్ర గురువును పట్టుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. ఈ విషయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ గురువు బృహస్పతి. ఆ గురువు చికిత్వాన్. తస్మై, అందుకే తస్మై ఇంద్రాయ, అందుకే ఇంద్రం కొరకు, పరమేశ్వర్యం కొరకు పట్టుకోవాలి. చివరికి త్రింపంతు, తృప్తిగా ఉండాలి. ఈ విషయాలను యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో 15 మంత్రం ద్వారా పరమపిత పరమాత్మ మనకు బోధిస్తున్నారు. ఈ మంత్రం సా ప్రథమో బృహస్పతి చికిత్వాన్ తస్మా ఇంద్రాయ సుతం ఆజుహోత స్వాహ త్రింపంతు హోత్ర మధ్వో యాః శ్రేష్టా యాః సుప్రీతాః సుహృతా యత్ స్వాహా అయడ్ అగ్నీత్, యత్ స్వాహాయాడగ్నీత్, యత్ స్వాహ ఆయాట్ అగ్నీత్. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి స ప్రథమ ఇత్యస్య వత్సారః కాశ్యప ఋషి. 14వ మంత్రం కూడా వత్సారః కాశ్యప ఋషి. 13వ మంత్రం కూడా వత్సారః కాశ్యప ఋషి. వత్సారం కాశ్యప. కాశ్యప అంటే కశ్యప, దానికి సంబంధించిన ఋషి కాశ్యప. అక్షరాలు అటు ఇటు చేస్తే పశ్యక అవుతుంది. 12వ మంత్రం కూడా వత్సారః కాశ్యప ఋషి. ఈ ఋషిని బట్టి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఋషి అంటే ఇక్కడ జ్ఞానం. రీగతో, గతి జ్ఞానం ప్రాప్తి. ఋషి అంటే తర్కం కూడా. ఋషి అంటే ఆలోచన. ఋషి అంటే వేద మంత్రం కూడా. ఈ మంత్రం వంటి అసలు జ్ఞానం వత్సారం. వత్స కాశ్యప. వత్స అంటే పిల్లలు అని అర్థం వస్తుంది, శిష్యులు అని అర్థం వస్తుంది. పశ్యకుడు, దారి చూపేవాడని అర్థం. కశ్యపుడు, కశ్యప, పశ్యక. ఆ కశ్యపునికి సంబంధించిన వాడు కాశ్యప, దానికి సంబంధించిన ఋషి. దేవత విశ్వే దేవా. దేవతా ఛందస్సు నిశ్రుత్ బ్రాహ్మీ అనుష్టుప్ ఛంద. స్వరం గాంధార స్వర. ఇందులో ఉపదేశం అథ స్వామి సేవక కృత్యం ఆహ. స్వామి సేవకుని యొక్క కృత్యం, స్వామి సేవకులు ఎలా ఉండాలో ఈ విషయంలో ఉపదేశం ఉన్నారు. స్వామి మరియు సేవకుని యొక్క కర్మలు ఎలా ఉండాలి, ఎలా చేయాలి, ఎలా వ్యవహరించాలి. అలాగే ఇక్కడ స్వామి సేవకులు అంటే గురువు శిష్యులకు వ్యవహారం ఎలా ఉండాలి. యోగ గురువు, యోగ శిక్షకుడు, యోగ జిజ్ఞాసుమైనటువంటి శిష్యుడు ఎలా ఉండాలి. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు సంధి విచ్ఛేదం చేసి పదపాఠం చెప్పడం జరిగింది. ఆ పదపాఠం పదాలు, మంత్రంలో శబ్దాలు. సహ ప్రథమో అంటే ప్రథమ. బృహస్పతి చికిత్వాన్ తస్మై. మంత్రంలో తస్మా ఉంటుంది, తర్వాత ఈ వచ్చింది కాబట్టి తస్మా ఇంద్రాయ. తస్మా ఇంద్రాయ, తస్మా ఇంద్రాయ విడదీస్తే తస్మై అవుతుంది. తస్మై ఇంద్రాయ సుతం ఆ జుహోత స్వాహ త్రింపంతు హోత్రా మధ్వ
మధ్వ ఉంది అక్కడ, అది మధ్వ అవుతుంది. యాహ స్వేష్టా ఇతి సు ఇష్టాః, యాహ సుప్రీతా ఇతి సుప్రీతాః, సుహుతా ఇతి సుహుతాః, యత్ స్వాహా అయాత్ అగ్నీత్. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఓం సప్రథమో బృహస్పతిశ్చికిత్వాంస్తస్మా ఇంద్రాయ సుతమా జుహోత స్వాహా త్రింపంతు హోత్రా మధ్వోయాః స్విష్టాయాः సుప్రీతాः సుహుతా యత్స్వాహాయాడగ్నీత్. ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. స ప్రథమో బృహస్పతిశ్చికిత్వాంస్తస్మా ఇంద్రాయ సుతం ఆజుహోత స్వాహ త్రింపంతు హోత్ర మధ్వో యాః స్వేష్టా యాః సుప్రీతాః సుహుతా యత్ స్వాహ అయాడ్ అగ్ని. ఇక్కడ యాః స్వేష్టాః యాః సుప్రీతాః సుహుతాః ఇవన్నీ కూడా స్త్రీలింగాలు. అంటే యోగినుల యొక్క వ్యవహారం ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. యోగినులు, వేద విదుష్యమణులైన యోగినుల యొక్క వ్యవహారం అది కూడా నేర్చుకోవాలి. అటువంటి వ్యవహారం అందరూ చేయాలి. తల్లుల వ్యవహారం, ప్రేమ, వాత్సల్యం, ఆ ప్రీతి, ఇవన్నీ కూడా సుప్రీత అన్నారు, సుహృత అన్నారు. అటువంటి గుణాలు కూడా నింపుకోవాలి అందరూ అని అర్థం. కేవలం యోగులు పురుషుల యొక్క గుణాలే కాదు, యోగినుల యొక్క గుణాలు కూడా అందరూ నింపుకోవాలి. అందరిటువంటి వ్యవహారం చేయాలని భారతంలో మార్చి చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలకు అర్థాలు, ఒక్కొక్క శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం ప్రమాణపూర్వకంగా ప్రాచీన ఋషి మహర్షుల యొక్క శైలిలో ఆ రకంగా కలియుగంలో మొదటి ప్రయత్నం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు వేద మంత్రాలకు ఇటువంటి అర్థాలు చెప్పడం అనే ఒక సాహసం నిజానికి. పదార్థం సహ ప్రథమ, అది ప్రథమ, ఆదిమ. ఇక్కడ స అంటే అతడు, ప్రథమ అంటే మొదటి, ముఖ్యుడు అని అర్థం. బృహస్పతి, బృహస్పతి బ్రహ్మ, బ్రహ్మణస్పతి కూడా తైత్రీయారణ్యకంలో వస్తుంది. బృహస్పతి అంటే ముందున్నవాడు లేదా గొప్పవాడు, గొప్ప విద్యలు తెలిసినవాడు అని అర్థం. బృహత్యా విద్యాయుక్తాయ వాచ పాలక, బృహత్య అంటే గొప్పనైనటువంటి, విద్యాయుక్తాయ వాచ, విద్య వాచ అంటే వాక్కును పాలించేవాడు, రక్షించేవాడు, అంటే వేదవాణిని రక్షించేవాడు అని అర్థం. పాలక, పాలకుడు, వాచ పాలక. చికిత్వాన్ విజ్ఞానవంతుడు, దానికి ధాతు కిత, కితజ్ఞానే. మనం సంకేతం లేదా కేతు అంటాం, కేతు, సంకేతు, కితం. చికిత్వాన్ విజ్ఞానవంతుడు అటువంటి ఆ గురువు బృహస్పతి, ఆ యోగి, ఆ ప్రథమ మిత్ర అంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది. ఆ మిత్రుడైనటువంటి, ఇందులో అన్వయంలో ఈ విషయం చెప్తున్నారు శిష్యునికి. హే శిష్యా యూయం యథాస పూర్వోక్తో మిత్ర ప్రథమ చికిత్వాన్. ఇప్పుడు మిత్ర గురువు ఎందుకన్నామంటే ఇంతకుముందు మంత్రంలో స పూర్వోక్తో మిత్ర, పూర్వం ఇంతకుముందు మంత్రంలో స ప్రథమా సంస్కృతి విషవార స ప్రథమో వరుణో మిత్రో అగ్ని అచ్ఛిన్నస్యతే దేవాసోమ 14వ మంత్రంలో, గత మంత్రం. ఆ మంత్రంలో స ప్రథమో వరుణో మిత్రో అగ్ని, అందులో మిత్ర అని తీసుకున్నారు. అక్కడ కూడా అన్వయంలో ఈ స ప్రథమస్తే మిత్రో భవతు అన్నారు. అందులో ఆ మిత్రుడు ప్రథమ ముఖ్యమైనటువంటి గురువు అని ఆ విషయాన్ని మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారు అన్వయంలో. హే శిష్య యూయం యథా స పూర్వోక్తో మిత్ర. అందుకే ఇక్కడ
ఆ ఆదిమ ప్రథమ ఆదిమ బృహస్పతి ఇదంతా కూడా ఆ మిత్ర గురువు గురించి. అతడు ప్రథమ మొదటి ఆదిమ ముఖ్యమైనటువంటి బృహస్పతి. బృహత్యా విద్యాయుక్తాయ వాచా పాలక. బృహస్పతి అయినటువంటి విద్యతో వేద విద్యతో యుక్తమైనటువంటి వాక్కును పాలించేవాడు. అంటే వేద విజ్ఞానాన్ని వేదాధ్యయనం చేసి వేదాలను రక్షించేవాడని అర్థం. అటువంటి వాడు చికిత్వాన్ విజ్ఞానవంతుడు. తస్మై ఇంద్రాయ ఇంద్రం కొరకు, ఆ ఇంద్రం కొరకు అంటే పరమైశ్వర్యం కొరకు. తస్మై ఇంద్రాయ ఆ ఐశ్వర్యం కొరకు, పరమైశ్వర్యం కొరకు. ఈ పరమైశ్వర్యం శబ్దం మాకు హిందీ విభాగంలో చెప్తారు ఐశ్వర్యం గురించి. చివరికి పరమేశ్వర్ గురించి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. భావార్థంలో మార్చి పరమైశ్వర్యం శబ్దం వాడడం జరిగింది. ఇంద్రాయ ఇంద్రుని కొరకు అంటే ఐశ్వర్యం కొరకు, పరమేశ్వర్యం కొరకు. సుతం నిష్పాదితం వ్యవహారం. నిష్పాదం అంటే పిండినటువంటి, మనం ఏదైనా దంచి పిండుతాం ఆ విధంగా పిండినటువంటి వ్యవహారం అంటే సారం తీసినటువంటి వ్యవహారం. వేదాధ్యయనం చేసి అంటే మోక్షం కొరకు, ఇక్కడ పరమైశ్వర్యం అంటే మోక్షం కొరకు. మోక్షం కొరకు వేదాధ్యయనం చేసి సారం తీసిన వ్యవహారం అంటే ఋషి మహర్షులు వారు వేదాలను సాధించి, శోధించి, పరిశోధించి, మంథనం చేసి తీసిన వెన్నలాగా నిష్పాదితం పిండినటువంటి సోమరతను వాటిని బాగా నూరి దంచి పిండడం జరుగుతుంది. అది నిష్పాదితం అంటారు. అటువంటి సారము తీసినటువంటి వేదసారం అటువంటి వ్యవహారంను సుతం ఆ జుహోత ఆదత్త అంటే గట్టిగా పట్టుకోండి. ఆసమంతా జుహోత పూర్తిగా పట్టుకోవాలి, సరిగా పట్టుకోవాలి, గ్రహించాలి. సత్యవాణి స్వాహ వేదం సత్యాం వాచం. ఆదత్త అంటే పూర్తిగా పట్టుకోవడం, ఆదత్త అంటే పూర్తిగా అనుభవించడం కూడా అర్థం వస్తుంది. భూదాన అదనే ఆదానేచ. దానం అదనం. అదనం అంటే భక్షించడం, భోగించడం. దానం చేయాలి, భక్షించాలి, అనుభవించాలి, తర్వాత ఆదానం చేయాలి, గ్రహించాలి, పట్టుకోవాలి. ముందు ఇవ్వడం, అనుభవించడం, మళ్ళీ తీసుకోవడం, ఆదానం చేయడం, గ్రహించడం, పట్టుకోవడం. జుహోత ఆదత్త. స్వాహ సత్యాం వాచం. సత్యమైన వాక్కు అంటే వేదవాణి అని అర్థం. త్రింపంతు ప్రీణంతు. ప్రీణంతు అంటే తృప్తి పొందండి. హోత్రాహ స్వీకర్తుం అర్హ. స్వీకరించడానికి అర్హమైనటువంటిది హోత్రాహ. మధ్వ మాధుర్యాది గుణోపేత. మాధుర్యాది గుణాలతో ఉన్నటువంటి యాహ ఎవరైతే అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే యోగినులు ఉంటారో వేద విదుష్యమైనటువంటి యోగినులు వారి వ్యవహారం గురించి చెప్తున్నారు. యాహ ఎవరైతే స్విష్టా శోభనాని ఇష్టాని యాభ్యస్తా. శోభనటువంటి మంచి ఇష్టములు ఉన్నటువంటి ఇష్టా మంచి ఇష్టం, మంచి కామనలు, మంచి అభీష్టం ఉన్నటువంటి వారు. తాహ అటువంటి యోగినులు. యాహ ఎవరైతే సుప్రీత సుప్రసన్నంగా ఉంటారో అటువంటి వారి యొక్క వ్యవహారం. సుహూతాహ సుష్టు హుతాని యోగ దాన రూపాని కర్మాణి. సుష్టు మంచి హుతములు అంటే యోగదాన రూపాన్ని. సుష్టు హుత అంటే యోగ దాన రూపాన్ని కర్మాణి అటువంటి కర్మలు. యోగము దానం అటువంటి రూపడుతున్నటువంటి కర్మలు. యాభి ఎవరి ద్వారా అయితే యోగినీభి అన్నారు చాలా స్పష్టంగా. ఏ యోగిన ద్వారా అయితే ఉంటాయి అవి అటువంటి స్త్రీభిస్తాహ అటువంటి స్త్రీల ద్వారా దాన్ని. యత్ ఏదైతే యా స్వాహ శోభనయ వాచ. ఇక్కడ మంచి వాక్కు ద్వారా, వాచ అంటే తృతీయ విభక్తి, వాచ వాక్కు ద్వారా. అయితే వాక్కు ద్వారా అంటే వేదవాణి ద్వారా. అయాక్షిత్ అంటే అందరూ కూడా సత్కరించి తృప్తిని పొందండి, తృప్తిగా ఉండండి. అయాట్ అంటే అన్య ప్రాప్తింపజేసుకోండి అని అర్థం వస్తుంది. ఇక్కడ అయాట్లో ఇనాగతో అనే ధాతు ఉంటుంది. పొందండి, అనుభవించండి. సత్కృతులవుతూ అందరిని సత్కరిస్తూ ఆదరిస్తూ మీరు కూడా తృప్తిగా ఉంటారో అటువంటి వారు. అగ్నీత్ అంటే పొందిన వారు అర్థం వస్తుంది. లేదు ఇక్కడ
అగ్నీత్ గురువు కూడా అటువంటి అగ్నీత్ అంటే మంచి ప్రేరణ పొందినటువంటి గురువు, విద్వాంసుల గురువు అని అతని పేరు అగ్నీత్. అగ్నితుడు అలా ఉండాలి. ఇక్కడ అగ్నిత్ అంటే అటువంటి గురువు, విద్వాంసుడైనటువంటి గురువు, మంచి ప్రేరణతో ఉన్నటువంటి గురువు, పరమాత్మ ప్రేరణ పొంది ఉన్నటువంటి గురువు అగ్నీతుడు. ఇవి ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలో అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అన్వయంలో హే శిష్య, ఓ శిష్యుడా అని సంబోధించారు. శిష్యులారా, శిష్య బహువచనం కాబట్టి శిష్యులారా, యూయం మీరు, యథా స పూర్వోక్తో మిత్ర, ఏ విధంగా అయితే స అతడు, పూర్వోక్త మిత్రుడు ఎవరు, ప్రథమ చికిత్వాన్ మొదటి వివేకవంతుడైనటువంటి బృహస్పతి యస్మై ప్రయతేత, దేనికోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, దేని కొరకు, తస్మై ఇంద్రాయ, ఆ ఇంద్రం కొరకు, ఐశ్వర్యం కొరకు, తస్మై ఇంద్రాయ స్వాహ, ఆ ఇంద్రము కొరకు, స్వాహ వేదవాణి, వేద విద్యలు, ఆ వేద విద్యలు సుతం తీయబడాలి. సుతుడు అంటే అర్థం కూడా అదే. సుతుడు అంటే భార్యాభర్తల యొక్క సారం, భార్యాభర్తల శరీరాల భావాల సారమే సుతుడు. అది కూడా అదే అర్థంతో ఇక్కడ సుతం, నిష్పాదితమైనటువంటి సుతం, ఆజూహత దాన్ని పట్టుకోవాలి. తథా యద్యా హోత్రా యా మధ్వా స్విష్టా యా యోగి చ స్వాహ యాట్ అయాట్ తథా భవంతః త్రింపంతు, మీరు కూడా త్రింపంతు, తృప్తిగా ఉండండి. అన్వయంలో ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఓ శిష్యులారా అని చెప్పేసి మీరు ఏ విధంగానైతే ఆ పూర్వ మంత్రంలో చెప్పినటువంటి ప్రతిపాదించినటువంటి ఆ ప్రథమ ఆది మిత్ర గురు అనుకున్నామో, ఆ గురువు చికిత్సవాన్, విజ్ఞానవంతుడు, అన్ని విద్యలతో యుక్తమైనటువంటి వాణిని రక్షించేవాడు, అంటే వేదవాణిని రక్షించేవాడు, వేద విద్యను రక్షించేవాడు, పాలించేవాడు అటువంటి ఏ ఐశ్వర్యం కొరకైతే ప్రయత్నం చేస్తుంటాడో దాని కొరకు, తస్మై ఇంద్రాయ, ఆ ఐశ్వర్యం కొరకు, స్వాహ సత్యవాణి వేదవాణి, సుతం అంటే ఈ శ్రేష్ఠ వ్యవహారాలను, అంటే ఈ సారం తీసినటువంటి వేద సారంతో కూడుకున్నటువంటి శ్రేష్ఠ వ్యవహారాలను, ఆజుహత బాగా పట్టుకోండి, విడిచిపెట్టకండి. ఏదైతే ఈ హోత్ర, యా మధ్వా స్విష్ట ఇవన్నీ ఉన్నాయో, అంటే హోత్ర అంటే యోగమును స్వీకరించడానికి, అంటే స్వీకరించే యోగ్యత ఉండాలి. అది ఏ గుణాలు ఉండాలంటే శిష్యునికి మాధుర్యాది గుణాలు ఉండాలి, స్విష్ట ఉండాలి, మంచి ఇష్టమైన అభీష్టములు ఉండాలి, యోగినటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటి తల్లుల యొక్క వ్యవహారం అన్నమాట అది. ఆ విధంగా శిష్యునికి ఉండాలి. అందుకే శిష్యుని సోముడు అన్నారు. తర్వాత సుహృత, సుప్రీత ఇవన్నీ గుణాలు ఉండాలి. సుహృత అంటే మంచిగా హవనం చేసి, అంటే పరోపకారం చేసే గుణాలు ఉండాలి, మంచి కర్మలు చేసే గుణాలు ఉండాలి. సుప్రీత ఉండాలి, మంచి ప్రసన్న ఉండాలి. అటువంటి విద్విషయమైనటువంటి స్త్రీజనుల యొక్క వ్యవహారం నేర్చుకోవాలి. అలాగే అగ్నీతు యొక్క, అంటే మంచి ప్రేరణ పొందినటువంటి ఆ విద్వాంసుని యోగి యొక్క వ్యవహారం, ఆ యోగి సత్యవాణి ద్వారానే, అంటే వేదవాణి ద్వారా, వేద విద్యల ద్వారానే అలా ఉండగలుగుతాడు. అలా ఉండి అందరినీ సత్కరిస్తాడు, సత్కారం పొందుతాడు. మనం కూడా సత్కరించాలి, మంచివారిని సత్కరించి తృప్తిగా ఉండాలి. మనం మంచివారిని ధార్మికులను సత్కరించినప్పుడు తప్పకుండా తృప్తి లభిస్తుంది. అలా అయాట్ సత్కృతం చేసి, సత్కారం చేసి తృప్తిగా ఉండాలి. అలాగే అందరూ కూడా, స్త్రీలు పురుషులు అందరూ కూడా యోగుల్లాగా త్రింపంతో తృప్తిగా ఉండండి, హాయిగా ప్రసన్నంగా ఉండండి, మాధుర్యాద గుణాలు పెంచుకోండి, మంచి అభీష్టములు ఉంచుకోండి, ఆ ధర్మపూర్వక అభీష్టములను నెరవేర్చుకోండి అని మనకు ఈ అన్వయం ద్వారా అర్థమవుతుంది. ఈ మంత్రానికి భావార్థం రాస్తూ మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు భావార్థంలో, యథా యోగినో విద్వాంసో యోగిన్యో విదుష్యశ్చ పరమైశ్వర్య ప్రాప్తయే ప్రయతంతే, యథా చ సేవకః స్వామి
సేవనం ఆచరతి తథైవ అన్యైః తత్తత్ కర్మణి ప్రవృత్య స్వాభీష్టసిద్ధిః సంపాదనీయ. స్వ అభీష్టసిద్ధిః తన సొంత అభీష్ట సిద్ధిని, స్వీయ అభీష్ట సిద్ధిని సంపాదించుకోవాలి. అభీష్ట సిద్ధులను పూర్తి చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఏ విధంగా అయితే యోగి విద్వాంసులైన వాడు ఈ చికిత్వాన్ బృహస్పతి ప్రథమ మిత్ర ఇవన్నీ ఏది చెప్పినారో, ప్రథమ వరుణ అగ్ని ఈ మిత్ర గత మంత్రం చెప్పినటువంటి అందరూ కూడా, మిగతా వారందరూ కూడా విద్వాంసులు. అలాగే యోగినటువంటి విదుషమైనటువంటి స్త్రీ జనులు, ఇక్కడ అందుకే విదుష్య యోగిన్యా విదుష్య యోగినులైనటువంటి విదుష్యమణులు పరమేశ్వర్య ప్రాప్తి కొరకు ప్రయత్నం చేస్తారో, అంటే ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తారో, ఏ విధంగానైతే మరియు ఏ విధంగానైతే సేవక స్వామి సేవనం ఆచరతి సేవకుడు స్వామి సేవనం చేస్తాడు, ఏ విధంగా చేస్తాడో, తథైవ అలాగే అన్యుల ద్వారా తత్తత్ కర్మని ఆ కర్మలు ప్రవృత్తిగా మార్చుకోవాలి. ఆ కర్మల్లో ప్రవృత్తి ఉండాలి. అంటే ఊరికి చేయడం కాదు, ప్రవృత్తి పెంచుకోవాలి. ప్రవృత్తులై అటువంటి ప్రవృత్తి చేసుకొని స్వాభీష్ట సిద్ధి సొంత అభీష్ట సిద్ధిని పొంది సుఖంగా ఉండాలి, తృప్తిగా ఉండాలి. తృప్తి కొరకే, ఆత్మసంతృప్తి కొరకే, అన్ని ఆత్మశాంతి కొరకే. ఇదంతా కూడా మనం ఏం చేసినా ఆత్మశాంతి, ఆత్మసంతృప్తి, తృప్తిగా ఉండే విధం ఈ మార్గం, యోగ మార్గమే. అటువంటి యోగ గురువులను పట్టుకోవాలి. అటువంటి ఆ గురువు కావాలి. ఆ మిత్ర గురువు చికిత్వాన్ కావాలి, బృహస్పతి కావాలి. అటువంటి గురువులను ఆజూహత గట్టిగా పట్టుకోండి, తృప్తిగా ఉండండి. ఇది మంత్రం యొక్క సారం, భావార్థం. మంత్రం ఒకసారి. ఓం స ప్రథమో బృహస్పతి చికిత్వాన్ తస్మా ఇంద్రాయ సుతం ఆజుహోత స్వాహ త్రింపంతు హోత్రా మధ్వో యాః స్వేష్టా యాః సుప్రీతాః సుహృతా యత్ స్వాహాయాడ్ అగ్నీత్. ఇది మంత్రం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు, మీకు కలిగిన బోధ, మీరు పొందిన ప్రేరణ ఏమిటి, ఏమి గ్రహించారు చెప్పండి. మీ అనుభూతులు, మీ సంకల్పాలు, తర్వాత సూచనలు చెప్పండి. ఆత్మ నివేదన కొరకు సిద్ధంగా ఉండండి. ఎవరైనా సమయం వ్యర్థం కాకుండా చూసుకోండి. అడగండి, చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఇక్కడ మొదటి గురువు అంటే భగవంతుడిని తీసుకోవచ్చు గురూజీ? ముందు భగవంతుడే. మనం నేర్చుకోవడానికి ఒక గురువు ఉండాలి. గురువు ఎందరో ఉంటారు, ఎన్నో విషయాలు నేర్పించే గురువులు ఉంటారు, రకరకాల విద్యను నేర్పించే గురువులు ఉంటారు. అందులో ఒక ప్రథమ గురువు ఉండాలి, ఒక ముఖ్యమైన గురువు ఉంచుకోవాలి. మన జీవితంలో ఎందరో గురువులు ఉంటారు, నిజానికి ఎందరో అధ్యాపకులు, ఎందరో ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. కానీ అందరూ ముఖ్యం కాదు కదా. చివరికి ఒక్కరిని గురువుగా ఉంచుకుంటాం. ఎందరినో అమ్మ అంటాం, మాతాజీ అంటాం, పితాజీ అంటాం, కానీ పిత ఒక్కరే ఉంటారు, కన్న తల్లి ఒక్కరే ఉంటారు కదా. ఆ విధంగా ఒకే గురువు ఉండాలి. చివరికి ఆ గురువు మిత్ర గురువు ఉండాలి. అంతకుముందు మంత్రంలో గురువులు రకాలు చెప్పడం జరిగింది. గురువుల రకాలు ప్రథమ, వరుణో, మిత్రో, అగ్ని అని. అందులో మన గురువు మిత్ర గురువు. పరమాత్మను మనం ఏమంటాం? పరమ గురువు అంటాం. పరమమిత్ర గురువు, పరమమిత్రుడు కదా. ఈ గురువు మిత్ర గురువు అయితే పరమాత్మ పరమమిత్ర గురువు, పరమమిత్రుడు.
ప్రథమ మిత్రుడు. మనం ఈ పదం కూడా వాడుకోవచ్చు. ప్రథమ మిత్రుడు, ఆది మిత్రుడు, శాశ్వత మిత్రుడు, సత్య నిత్య మిత్రుడు పరంపిత పరమాత్మ ప్రథమ మిత్రుడు. ప్రథమ గురువు పరమాత్మయే, పరమ గురువు పరమాత్మయే, శాశ్వత గురువు. ఇంకా నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి గురుజీ, ఈరోజు ఋషి అంటే ఆలోచన, ఋషి అంటే వేద మంత్రం అనేది మొట్టమొదటిసారి విన్నాను గురుజీ. చాలా బాగా అనిపించింది. తర్కం కూడా ఋషి. న్యాయదర్శనం వస్తుంది, తర్కమే ఋషి. ఎవరు లేనప్పుడు, ఏ ఋషులు దొరకనప్పుడు ఏం చేస్తారంటే తర్కమే ఋషి, వేద మంత్రమే ఋషి. మన శరీరంలో మన ముఖం ఉన్నటువంటి 7 సప్త ఋషులు, 2 కళ్ళు, 2 ముక్కు రంధ్రాలు, 2 చెవులు, నోరు, వీటిని సప్త ఋషులు అన్నారు. ఎందుకు? జ్ఞానాన్ని ఇస్తాయి కాబట్టి. జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవారందరూ ఋషులే. రీ గతవు ధాతు, గతి అంటే జ్ఞానం, గమనం జ్ఞానం ప్రాప్తి. జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవన్నీ ఏవైనా ఋషులే. ఇంద్రియాలను కూడా ఋషులు అన్నారు. ఋషి అంటే జ్ఞానం ఇచ్చేవారు. మంత్రద్రష్టారః, మంత్రద్రష్ట ఋషులు. ఋషయః మంత్రద్రష్టారః. నా సంకల్పం గురుజీ, గురువులు చెప్పింది జాగ్రత్తగా విని, కోతిపిల్లల ఎట్లా గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటుంది అట్లా గురువులు చెప్పింది జాగ్రత్తగా విని దాన్ని బాగా అర్థం చేసుకొని ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలని సంకల్పం గురుజీ నాది. ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. మర్కట కిశోర న్యాయము, మాధ్యాల కిశోర న్యాయం అన్నారు. అందులో ఈ 2 న్యాయాలు ఉండాలా గురు శిష్యుల మధ్యలో, ఒకటే న్యాయం ఉండాలా అని డౌట్. 2 ఉండాలి. గురువు కూడా పట్టుకోవాలి. ఆయన బాధ్యత ఎక్కువ, శిష్యునికి ఉండాలి. అప్పుడు విద్య వస్తుంది, సరిగా వస్తుంది. నమస్తే. ఎప్పుడైతే గురువు అనుకున్నామో, ఆ విద్య కావాలనుకున్నామో పట్టుకోవాల్సిందే. ఎప్పుడైతే శిష్యుడు అనుకున్నాడో గురువు, ఆ శిష్యుని కూడా పట్టుకోవాల్సిందే. ఒకరినొకరు రక్షించుకోవాలి. సహనాభావతో సహనభునక్తో ఒకరినొకరు రక్షించుకోవాలి, కాపాడుకోవాలి. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు, మీ అనుభూతులు, ఏం గ్రహించినారు, ఏం అర్థం చేసుకున్నారు, ఎలా తృప్తిగా ఉంటారు, తృప్తిగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. తృప్తిగా ఉండాలంటే ఏ జ్ఞానాన్నైతే గురువులు, వివేకవంతులైన విజ్ఞానవంతులైన గురువులు ఉన్నారో వాళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళ ద్వారా ఈ అసలైన గురువు పరమాత్మను పట్టుకోవడానికి ప్రేరణించే గురువును ఒకరిని ఎన్నుకొని ఈ జ్ఞానాన్నంతా కూడా తెలుసుకుంటూ, ఇదంతా ఎందుకు, పరమేశ్వరుడైన ఆ పరమాత్మను పొందడానికి అని తెలుసుకొని, స్త్రీలు కూడా వేదం చదువుకోవచ్చు, చదవాలి అని వేదాదేశం కాబట్టి విదుషీమణులయ్యి తృప్తిగా, అంటే ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు తృప్తిగా ఉంటుంది కాబట్టి, ఆత్మను తృప్తిగా ఉంచుకోవడం అవసరం కాబట్టి ఇక్కడ స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా స్త్రీలు కూడా మాధుర్యాన్ని పెంచుకొని ఈ జ్ఞానాన్ని రక్షిస్తూ సత్యవాక్కులను, వేదంను అన్నిటినీ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళినప్పుడే తృప్తిగా ఉంటుంది. అందరికీ బోధించేటప్పుడు కూడా ఒక తృప్తి.
అని అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే గురుజీ. స్విష్ట మన ఇష్టం, అభీష్టం. స్విష్ట, సువిష్ట, శుభం. స్విష్ట, సుప్రీత, మధ్వ, సుహృత. ఓం. ఇంకెవరు? ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకోండి, లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు సరిగ్గా వినిపించదు, దగ్గర ఉంచుకోండి ఫోన్. చెప్పండి. ఓం. నా పేరు పద్మావతి. పరమపిత పరమాత్మకు శిరస్సు వంచి శతసహస్ర కోటి నమస్కారములు. ఏ పరమాత్మ వేదవాణి ద్వారా ఈ వేదవాణిని గురువుల ద్వారా తెలుసుకొని సత్యమైన వేదవాక్కును నేను ఆచరిస్తూ యోగము, దానము అని కర్మలన్నిటిని కూడా చేయొచ్చు నిన్నే పొందటానికి గురువులు అందిస్తున్నారు. పరమేశ్వర, నీ మహిమను ప్రాప్తింపచేసుకొని నాలోని అంతర్బాహ్య శత్రువులను నా వశమునందు ఉంచుకోవాలి తండ్రి. సర్వశక్తిమంతుడగు పరమేశ్వర, మహాశక్తిని అంటే నీలోని శక్తిని ఆలోచించుచు శారీరక ఆత్మిక బలముతో నాలోని కామ క్రోధాది శత్రువులను నాశనం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను తండ్రి. ప్రతి అణువులో నిన్నే చూస్తున్నాను తండ్రి. నీ యొక్క మహిమ, నీ యొక్క శక్తి అమోఘమైనది. అన్నిటి యందు నిన్ను చూసినప్పుడు, ప్రతి దాంట్లో నిన్నే తలుచుకున్నప్పుడు నాకు చాలా సంతోషముగా ఉంది తండ్రి. ఈ సంతోషాన్ని ఎప్పుడు ఈ విధముగానే ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయుచున్నాను. ఇంకా దోషాలు, నాలో ద్వేషాలు, దోషాలని తొలగించుకోవాలి తండ్రి. ఒక్కొక్కసారి వస్తుంది తండ్రి నాకు క్రోధం. దాన్ని నేను అధిగమించటానికి ప్రయత్నం చేయుచున్నాను తండ్రి. దానికి నీ సహాయాన్ని అర్థిస్తున్నాను, ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. నీ సహాయం లేకుంటే నేను ఏమీ చేయలేను. ఇదంతా నేను ఇచ్చావు తండ్రి. భోగాలను, సుఖాలను అనుభవించేదాన్ని. వాయువుని నేను ప్రాణం తీసుకోవాలన్నా, శ్వాస తీసుకోవాలన్నా నీవే తండ్రి. నీ దయతోనే, నీ భిక్షతోనే ఇదంతా నడుస్తున్నది. నిన్ను తెలుసుకుని ఈ జన్మ వ్యర్థం అనిపిస్తుంది పరమేశ్వర. ఋషులు, మునులు, గురువులు ఇంతగానో ప్రయత్నం చేసి తెలుసుకున్నారు. ప్రయత్నం నేనెందుకు చేయకూడదు? ఆ విధమైన బాటలో నేనెందుకు నడవకూడదు తండ్రి? ఆ శక్తిని నువ్వే ఈ తండ్రి. చాలా దూరం నడిచి వచ్చారు తండ్రి. చుట్టూ ఎన్ని ఉన్నా మీ యొక్క
జ్యోతి దీపము జ్ఞానజ్యోతిని అందుకుంటున్నాను తండ్రి. ఇంకా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి. నా చెయ్యి అందట్లేదు, అందుకోవటానికి చాలా ప్రయత్నం చేయించున్నాను తండ్రి. ప్రయత్నం సఫలీకృతం కావాలంటే నీవే నీవే అండగా ఉన్నావు తండ్రి. ఎంతో దయతో నీవు గురువులను అందించావు. ఆ గురువు గారి వేదాన్ని ఎన్నో విషయాలను తెలుసుకుంటున్నాను. వాటిని మననం చేస్తూ కొంత సమయం స్వాధ్యాయం కూడా చేయించున్నాను తండ్రి. ఇంకా ఇంకా చేయాలి తండ్రి. నా మనసులోని చెడు భావాలన్నిటికీ కూడా తొలగిపోవాలి పరమేశ్వర. దానికి నా శరీరం ఆయువును ఆరోగ్యాన్ని సాధించు తండ్రి. నిన్ను తెలుసుకోకుండా జన్మ నుండి ఈ శరీరం ఎన్ని వెళ్ళిపోకూడదు తండ్రి. ఎన్నో జన్మలను చూస్తున్నాను, పశువులను పక్షులను పరమేశ్వర. వాటన్నిటికీ జ్ఞానం లేదు తండ్రి. నేను కూడా నిన్ను పొందకుంటే అదే దానిలోనే ఉన్నానా అనుకుంటున్నాను. అది నిన్ను పొందితేనే ఈ జన్మకు ప్రయోజనము తండ్రి. నువ్వెంతో కరుణామయుడవు, దయామయుడవు. అందుకే మానవ జన్మ లభించింది నాకు. లభించిన ఈ జన్మలో గురువు గారి ద్వారా వేదాన్ని పొంది అవకాశాన్ని అందించావు తండ్రి. దాన్ని నేను నిలబెట్టుకొని నీ దగ్గరికి చేరటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. నా ప్రయత్నం సఫలీకృతం కావాలి తండ్రి. అందుకు నీ సహాయాన్ని ప్రార్థిస్తున్నాను. నీ అమృత భాండం ఉంది తండ్రి. ఆ భాండంలోని ఆనంద రసాన్ని స్వాదించాలి. అందుకు నేను గురువు గారులు చెప్పి ప్రతి మాటను వింటూ ఆచరిస్తూ ఉంటేనే జరుగుతుంది. పరమేశ్వరుడు సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వవ్యాపకుడు. ఇదే నేను విడిచి ఎక్కడికి వెళ్తాను తండ్రి. నేను నీవే ఉన్నావు తండ్రి. నాదంటూ ఏమీ లేదు. నేనేమి తెలుసుకోవాలి తండ్రి. తెలుసుకో ద్వారా వేదం ద్వారా మళ్ళీ తెలుసుకోవడం, వేదవాణిని ఇంకా ఆస్వాదించడానికి నా ప్రయత్నం సఫలీకృతం. నీవిచ్చిన ఈ జ్ఞానాన్ని నిన్ను చేసుకోవటానికి తండ్రి ధారణ, ధ్యాన, సమాధి ద్వారా నిన్ను తెలుసుకున్నాను. నా అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉన్నా. వెనక్కి వెళ్ళకండి. ఎప్పుడు ఇంకా పైకి వెళ్ళటానికి నాకు బ్రహ్మాండమైన దేవదేవ అన్నింటినీ ఇచ్చిన ఇది కూడా ఇస్తా. నా సంకల్పం నెరవేరుతుందని నా మనసులో ఆలోచన కలుగుతుంది. అది నెరవేరుతుంది తండ్రి. ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా ఎన్నో నెరవేరుతున్నాయి తండ్రి. ఇది కూడా నెరవేరుతుంది. నెరవేరుతుందని ఆశయంతోనే జీవిస్తున్నాను. ఆశతో నా మనసు విశ్వేశ్వర
శివనాయక శివనాయక పరమ ఓం 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 ఓ ఓం నమస్తే గురూజీ. ఓ శుభం. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి, కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. ఓ చూసుకోండి. ఎవరి స్థితిని వారు చూసుకోండి. మీరు దేన్ని పట్టుకున్నారు, దేన్ని ఇష్టపడుతున్నారు, మీ అభీష్టములు ఏమిటో, లోపల ఏమి కోరుకుంటున్నారు, సూక్ష్మంగా లోతుల్లో మీ ఆలోచనలు, లోపలి ఆలోచనలు ఏమిటి, లోపలి కోరికలు ఏమిటి, అభీష్టములు ఏమిటి చూసుకోండి. నేను దేన్ని పట్టుకున్నాను, ఎవరిని పట్టుకున్నాను, దీన్ని ఇష్టపడుతున్నాను, నా ఇష్టాయిష్టములు ఏమిటి, నా అభీష్టములు ఏమిటి. నా మిత్రులు ఎవరు, శత్రువులు ఎవరు, అసలు మిత్రులు ఎవరు, ఏ స్వార్థం లేని మిత్రులు ఎవరు, నన్ను ఇష్టపడేవారెవరు, నన్ను కాపాడేవారెవరు. నా ఆలోచనలు ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఆలోచనలు ఉన్నాయా, పరమాత్మకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వస్తున్నాయా. లోపల లోపల ఆలోచనలు. నా స్థితి ఏమిటి, నా ఈ స్థితికి ఎవరు కారకులు, ఏది కారణం. ఎందుకు నా కోరికలు నెరవేరడం లేదు. ఎన్నో కోరికలు ఉన్నాయి, అందులో ముఖ్యమైన కోరికలు, ప్రధానమైనటువంటి అభీష్టములు ఏమిటి, తీరకుండా ఆగిపోయిన కోరికలు ఏమిటి. ఎవరిని పట్టుకోవాలి, ఎవరి మిత్రులు, అసలు మిత్రుడు ఎవరు. మిత్రులు దేహధారులైనటువంటి మిత్రులు. గురువులు ఎవరు, అసలు గురువులు ఎవరు, నిజమైన గురువులు, మనల్ని రక్షించే గురువులు, సరైన మార్గదర్శనం చేసే గురువులు ఎవరు, ఆ గురువుల్లో ముఖ్యమైన గురువు ఎవరు. ఇప్పుడు ఏ గురువును పట్టుకోవాలి, ఆ ఆది గురువు పరమ గురువును పట్టుకోవడానికి ఇక్కడ మన మిత్ర గురువు ఎవరు, నా మిత్ర గురువు ఎవరు, నేనే నిర్ణయించుకోవాలి, నేనే పట్టుకోవాలి. పరమాత్మ సాక్షిగా
లోపల లోతుల్లో నేను పట్టుకున్న గురువు ఎవరు? ఈ భవసాగరాన్ని దాటించే గురువు ఎవరు? ఆదరికి పరమ గురువు, ఆది గురువు, శాశ్వత గురువు వద్దకు చేర్చే గురువు ఎవరు? ఆ గురువు ఒక గురువు అయి ఉండాలి. 2, 3, 4 గురువులు అంటే కుదరదు. ఆ గురువు ఎవరు? పరీక్షించుకోండి, చూసుకోండి. ఓం 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 రక్షక. హే పరమపిత పరమాత్మ పరమ గురువు, శాశ్వత గురు, సత్యనిత్య గురు. ఓమే, అంతా ఓమే. అర్పణం సమర్పణం. ఓం ఓం. పట్టుకోండి, పరమ గురువును పట్టుకోండి. ఆత్మార్పణం సమర్పణం. ఓం శాంతి శాంతి. రోజు ఒకసారైనా ఈ ప్రయత్నం చేయండి. ఎవరి మాట వింటున్నాను, ఎవరి ఉపదేశాలు వింటున్నాను, ఎవరి సలహాలు, ఎవరి మార్గదర్శనంలో సాధన చేయడం, ఈ జన్మను సార్థకం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నానా లేదా? కాలయాపన చేస్తున్నానా? సమయం వ్యర్థం చేసుకుంటే జీవితం వ్యర్థం అవుతుంది, జన్మ వృథా అయిపోతుంది. ఏం చేస్తున్నాను? ఆత్మ నిరీక్షణ, పరీక్షణం, ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి. ఓం క్రతో స్మర, క్లిబే స్మర, కృతం స్మర. భగవంతుని ఆదేశం. ఓంని స్మరించడం, మన శక్తి సామర్థ్యాలను, యోగ్యతలను చూసుకోవడం, చేసిన పొరపాట్లను, తప్పులను చూసుకోవడం. కృతం స్మర, చేసిన వాటిని స్మరించండి. ఆత్మ పరిశీలన, ఆత్మ నిరీక్షణ, స్వీయ పరీక్షణం ప్రతిదినం చేసుకోవాలి. స్పృహలోండి వ్యవహారం చేయాలి. స్పృహ లేకుండా చేస్తే మర్చిపోతాం. నేనేం చేస్తున్నాను, ఏం మాట్లాడుతున్నాను, స్పృహ ఉండాలి. ఆత్మ నిరీక్షణ వలన ఈ స్పృహ వచ్చేస్తుంది. అపోహాలు, అపార్థాలు, మనస్పర్ధలు దూరం అయిపోతాయి. పరమాత్మ సాక్షిగా ఆత్మ నిరీక్షణం. భయం పోతుంది, సంకోచం పోతుంది. ఎవరు అసలు నా మిత్రుడు? ఎవరు నావారు? నా హితైషులు ఎవరు? నా శ్రేయోభిలాషులు ఎవరు? నా గురువు ఎవరు? ఎవరు నా గురువు? సరైన గురువు ఎవరు? ఆ గురువు నేను పట్టుకుంటున్నానా? గురువు నన్ను పట్టుకుంటున్నాడా? నేను గురువుని పట్టుకోవాలి. ఈ భావన ఉండాలి. మర్కట కిషోర న్యాయం గురువులో ఉండాలి. మార్జల కిషోర న్యాయం. తల్లి పిల్లిలాగా గురువు, కోతి పిల్లలాగా శిష్యుడు ఉన్నప్పుడే తరిస్తారు, ఇద్దరు తరిస్తారు. ఆత్మ సంతృప్తిగా ఉంటుంది. అలాగే భార్యాభర్తలు కానీ, బయట వ్యవహారాలు కానీ అలాగే ఉండాలి. ఒకరినొకరు కాపాడుకోవాలి, రక్షించుకోవాలి, సత్కరించుకోవాలి, ఆదరించుకోవాలి, గౌరవించుకోవాలి. అప్పుడే
త్రింపంతు తృప్తిగా ఉంటారు. ఆజుహోత పట్టుకున్నప్పుడే, గట్టిగా పట్టుకున్నప్పుడే. అపార్థాలు, అభిప్రాయ భేదాలు లేకుండా చూసుకోవాలి. మనస్పార్థాలు రాకుండా చూసుకోవాలి. అది గట్టిగా పట్టుకున్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. సమర్పణ చేసుకున్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ఒకరినొకరు సమర్పణ చేసుకోవాలి. గురు శిష్యులు, భార్యాభర్తల్లా. భార్యాభర్తల సంబంధం, రాజు ప్రజల సంబంధం, గురు శిష్యుల సంబంధం, పరమాత్మ ఆత్మ సంబంధం, యజమాని సేవకుని సంబంధం. యజమాని సేవకుని రక్షించుకోవాలి, సేవకుడు యజమాని సేవ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సమర్పణ భావనతో, ప్రీతితో, ప్రేమతో, సుప్రీత సుత మధ్వ. పూర్తిగా అది నేను చేస్తున్నానా పరీక్షించుకోండి. సమర్పణం. ఓం ఓం ఓం. హే పిత, నీకు వందనాలు తండ్రి. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తాను. బంధువులారా, సాధకులారా, మీ అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు. పట్టుకోండి, గట్టిగా పట్టుకోండి. పరమిత పరమాత్మను చేర్చే గురువుని పట్టుకోండి. ఒకరిని పట్టుకోండి. ముఖ్యమైన గురువు, ప్రథమ గురువు, మిత్ర గురువుని పట్టుకొని ప్రయత్నం చేయండి. మీకు అభినందనాలు, పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఓం శం. శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. శ్రద్ధతో, భక్తితో, సమర్పణ భావనతో, సత్కార భావనతో తృప్తిగా ఉండడానికి పరమాత్మ స్మరణం. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ధన్యవాదాలు.